ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪ੍ਰਤਕ ਜੋਤ ਅਨਾਹਤ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਮਾਹੀ ਸਮਾਈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਰ ਕੋ ਰਿਦ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਓਰ ਸੁਨਾਈ। ਰਿਦ ਸਾਤ ਸੁਭ ਹਸਤ ਜੋਤ ਸੋ ਅੰਤਰ ਹੋ ਲਿਵਲਾਈ। ਪ੍ਰਤਕ ਜੋਤ ਅਨਾਹਤ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਮਾਹੀ ਸਮਾਈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਤਿਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਰ ਕੋ ਰਿਦ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਓਰ ਸੁਨਾਈ। ਰਿਦ ਸਾਤ ਸੋ ਭਾਸਤ ਜੋਤ ਸੋ ਅਤਹਰਕ ਅਨੰਤ ਰਹਿ ਲਵਟਾਈ। ਤੈ ਜੋਤ ਸਨਾਤਨ ਗੁਰ ਤੀਸਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲੈ ਲਾਟ ਕਰਾਈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਭਇਆ ਜਸ ਭਾਲ ਦਿਖਾਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਬੋਹਿ ਤਬਾਣੀ ਕੀ ਬੋਇਓ ਜਿਨ ਸੁਰ ਨਰ ਗਨ ਸਮੁਦਾਈ। ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਨਾਮ ਕਦਾਨ ਦਿਓ ਧੁਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਦਿਓ ਚਲਾਈ। ਹੈ ਜੋ ਸਨਾਤਨ ਗੁਰੂ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਤਖ ਹਰੀ ਜਨ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਕੋ ਕਸ਼ਟ ਰਹਾਈ। ਨੈ ਅੰਤ ਸਮੇ ਜਮ ਦੀਨ ਕੀਆ ਜਪਿਓ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜਿਨ ਰਗਰਾਈ। ਸਭ ਮਸਤ ਨਿਹਾਰ ਛਠਮ ਗੁਰ ਮਨ ਪਾਇਸ ਸਾਤ ਦੇਵ ਸੁਨਾਈ। ਬੜ ਬੀਰੋ ਸੰਤ ਮਹੰਤ ਗੁਰੂ ਤਰ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕੀ ਪੈਜ ਰਖਾਈ। ਕਰ ਜੋਰ ਬੰਦੋ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਪ੍ਰਭ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜੈ ਦਿਓ ਬਤਾਈ। ਨਹਿ ਜੋਰ ਨਰਨ ਕੋ ਜੋਰਨ ਕੋ ਜੈ ਸੂਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨਿਜ ਕਰਤ ਰਖਾਈ। ਸਭ ਵਿਗਨ ਬਨਾਸ ਭਏ ਉਸਕੇ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਜਿਨ ਲਿਓ ਮਨਾਈ। ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਉਜਲ ਆਤਮ ਹੈ ਜਿਨ ਦਰਸ ਕੀਆ ਫਲ ਮੁਕਤੀ ਪਾਈ। ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੋ ਜੋਤ ਅਮਰ ਭੀਰਨ ਤੇ ਭੀਰਨ ਖੇਲ ਦੇ ਜਗਾਈ। ਤੈ ਬੋਧਿਆ ਨਰ ਨਾਰਨ ਕੋ ਪਰਲੋਕ ਅਲੋਕ ਸੋ ਸਮ ਸੁਖਦਾਈ। ਨੈ ਰੰਜ ਕਲੇਸ਼ ਕੀਆ ਸ਼ਨ ਮੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਆ ਜੋ ਕਰਤ ਦਿਖਾਈ। या बोध अपामन है सुनो गुर नाभम फेटा सी चराई। गोबिंद गुरु साम अवतार नहीं चौ जुगन में हर जू प्रगटाई। जन तिरन आगास दिए छिन में आगास दिए जिन धरन रहाई। जन नीचों ऊंच किए छिन में फुन ऊंचो नीच न रहो कथाई। जन दीनन का अतहेत कियो अदुष्टन को जन खेत रहाई। मृतक सरजीत किए जिसने अगस्त भजन जिन शक्ति पाई। जन सिंह किए मृगाल जिते अर जयते गंगाई। रस बीर दिया जिन चटकन को रण चटकन बाजे सो फकराई। जय 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 गोबिंद सिंह गुरु जय 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 गोबिंद रगराई। अब कृपा करके गुर दीजे देव देट सम तीखन केरी। जय कर भूप तरंग भिखारी पशु संसर दिष्टेरी। कीट पतंग पखान परिंद में जोत अकाल अखंड बसेरी। ईव परम दसवार जो जानो तो मन मोहन नदर करेरी। सतगुर जुगत लड़ाए कै गुर सिख लेत संभाल। अवगन कड सद गुण भरे बिखम काल न काल। मूक उचरे शस्त्र खट पिंग गिरन चढ़ जाए। अंध लख बदरो सुनै जो काल कृपा कराए। निज कलगी सरदई सजाए दीप शाख अपनी पहराए। जीवन सिंह को बुरज बिठाए तज गढ़ी गोबिंद सिंह जाए। जय जीवन सिंह रंग रेटोड़ा बंदो की परबीन। एक बुरज सो मद भयो एक लही चौदीन। अंत अकेला गढ़ी में बंदो की परबीन। जीवन सिंह रंग रेटड़ा जूझ गयो संग दीन।
ਵਜੀਦਾ ਅਤ ਪਰਸਾਨ ਭਇਓ, ਲਿਓ ਮਾਰ ਗੋਬਿੰਦ। ਦਿੱਲੀ ਧਾਇਓ ਸੀਸ ਲੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਕਰ ਨਾਰਿੰਦ। ਜੈਤੇ ਤਾਰਨ ਹਾਰ ਗੁਰ, ਤਾਰ ਦਿਏ ਰੰਗ ਰੇਟੜੇ। ਗੁਰ ਪਾਰਸ ਨੇ ਕਰ ਦਿਏ, रंग रेटड़े गुर बेटड़े। कहाँ तुच्छ प्रभ बुद्ध हमारी, भर न सकूं महिमा जो तिहारी। हम न सकत कर सिफत तुहारी, आप लेहो तुम कथा सुधारी। एक अंकार सतगुरु है भी होसी सोए, वाहिगुरु जी की फतेह है, विघ्न विनाशन सोए। पतत पावन भगत वत्सल, कृपा निधान सर्व कला समर्थ, खंडां ब्रह्मंडां दे मालक, जुगो जुग अटल वालिया कुल आलम गरीब नवाज सच्चा पातशाह। शब्द गुरु जगत गुरु, ज्ञान दा सागर गुरु, धन गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के पावन पवित्र दरबार की हाजरी भर रही सरबत संतां भागी हो, जो अपनी हाजरी गुरु चरणों च लवा रहे हो। दास की हाजरी भी गुरु चरणों च प्रवान करो, गुरु फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान जो गुरु प्यारी साध संगत जी, अज आपां गुरु के बेटे मर्द अगंबड़े अमर शहीद धन धन बाबा जीवन सिंह जी भाई चैता जी दे प्रकाश पूरब के संबंध विच इस समागमां की हाजरी भर रहे हैं। साध संगत जी, दास श्रोमणी पंथ अकाली दशमेश तरना दल मिसल बाबा वीर सिंह बाबा धीर सिंह 1300 घोड़सवार, पंजाब भारत मौजूदा जथेदार सिंह साहब संत बाबा मेजर सिंह जी सोढ़ी साहब वालों नवाजे हुए दल पंथ के दास हैड प्रचारक हैं। इतिहास दे विच पहली बारी ये प्रकाश पूरब बाबा जीवन सिंह जी का वड्डे पद्धर ते एक गल वखरी है। हर साल रंगरेटे सिख मजहबी सिख भाईचारा दूसरियां दे नाल मिल जुल के नगरां दे विच शहरां दे विच जिथे जिथे भी बैठे ने बाबा जीवन सिंह जी का प्रकाश पूरब 5 सितंबर नूं हर जगह ते मनाउंदे हैं। ते आनंदपुर साहिब की धरती ते बाबा जीवन सिंह साहिब जी का तप अस्थान किला आनंदगढ़ साहिब के नज़दीक तकरीबन बहुत सारा मजहबी सिख भाईचारा इकट्ठा होकर मनाउंदा है। ये इतिहास दे विच पहली बारी हो रहा है कि पूरा पंथ खालसा अकाल तख्त साहिब जी की रहनुमाई हेठ तख्त केसगढ़ के विहड़े विच 5 सितंबर नूं आनंदपुर साहिब विखे धन धन बाबा जीवन सिंह जी का समुचा नानक नाम लेवा संगतां वल्लों मनाया जा रहा। उसके प्रचार दौरे ते दास भी आप जी के चरणों च हाजिर होया कि 5 सितंबर नूं शामी 4 बजे तो लैके राती 10 बजे तक तख्त केसगढ़ साहिब ते पूरे पंथ खालसे वालों बाबा जीवन सिंह जी का प्रकाश पुरब मनाया जा रहा है। तो संगतां नूं बेनती है कि वध तो वध
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਏ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਡਭਾਗੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 127 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੂਰਾ ਤੇ ਕਲਿਆਣਾ ਆਏ। 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਬਾਬੇ ਬੂਰੇ ਦੀ, ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣੇ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀ ਬੀਬੀ ਸੀਰੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਪਾਲਿਆ ਪਲੋਸਿਆ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਲੇ ਤੇ ਰੰਗਰੇਟਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਖੌਤੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਈਰਖਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਗੋਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਛਟਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਬਦਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਰੰਗਰੇਟਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁੰਮਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਉੱਚੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉੱਤੇ ਗੁੰਮਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ। ਦੂਰੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕਹੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਦੂਰੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਗੁੰਮਟ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਗੁੰਮਟ ਹੈ ਰੰਗਰੇਟਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਰੰਗਰੇਟਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 1200 ਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਅਲਾਹੁਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਥਾਣੀ ਲੰਘਿਆ। ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹਮਲਾਵਰ ਆਇਆ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਹੋਇਆ। 1200 ਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਪੋਤਰੇ ਪੜੋਤਰੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹੜੇ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੋਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸ਼ੇਰ, ਗਿੱਲ, ਸੋਤੇ, ਅਠਵਾਲ, ਸਿੱਧੂ, ਸੰਧੂ, ਮਾਨ, ਫਿਰ ਖੋਖਰ, ਗੱਖਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਤਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਲਾਹੁਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਆਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਬੀਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਭੱਟੀ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਥੱਲੇ ਅਲਾਹੁਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏ। ਬਾਬਾ ਖੋਖਰ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹਦਾ ਪੁਸ਼ਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਪੂਤ ਘਰਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਲਾਹੁਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ।
ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਅਲਾਹੁਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਲਾਹੁਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਲੰਘੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਬਲਹਾਰ ਬਲਹਾਰ ਬਲਹਾਰ। ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਬਹੁਤ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਤੇਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ ਤੋਹਫਾਂ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1200 ਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਹਫਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ, ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ। ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹਾਰ ਇੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਹੈ, ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਪੁਰਾਤਨ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ, ਭਾਲੇ, ਵਰਸ਼ੇ, ਤੀਰ, ਕਮਾਨ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਤੋਹਫਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੱਚਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਖੌਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੜੀ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਰਾਓ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜਿੱਤਿਆ ਰਾਜ ਸਾਰਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ। ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ ਏ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸਲਾਮ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾ, ਦੀਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਇਸਲਾਮ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਪਹਿਲਾ ਏ ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਭੱਟੀ, ਜਿਹਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ, ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਭੱਟੀ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਬਲਾਰ, ਰਾਏ ਭੋਏ, ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ, ਗਣੀ ਖਾਨ, ਨਬੀ ਖਾਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਭੱਟੀ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚੋਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੋਹਫਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਬੀਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਤੂੰ ਬੇਦੀਨ ਆ ਤੇ ਬੇਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੜਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਲਾਜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾਂਗੇ। ਬਗਾਵਤ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਭੱਟੀ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਅਲਾਹੁਦੀਨ ਦਾ ਜਵਾਈ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਅਲਾਹੁਦੀਨ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਅਲਾਹੁਦੀਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਰਾਜ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈਦਰੀ ਝੰਡਾ ਝੁੱਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਭੱਟੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਥੀ ਕਬੀਲੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅਲਾਹੁਦੀਨ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਬਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਰਹੋ,
मैनू कोई तराज नहीं, तुहानू भी मैं तोहफे देने, लड़कियां पेश करनियां ने, तुहाडी बहादरी दा मैं कायल हां। बाबा खोखर जिहड़ा सी इसनू इस्लाम दा जिहड़ा मुफ्ती सी, काजी जिहड़ा फतवे लाउंदा, ओहदी लड़की दा रिश्ता होया। किसी नू वड्डे सिपा सलार दी, किसी नू वजीर दी, किसी नू पीर दी लड़की दा रिश्ता होया। बाबा खोखर ते गखर दो सके भरा सी। खोखर नू रिश्ता हो गया। साध संगत जी, जिहड़ा खोखर खानदान है ये बाबा जीवन सिंह जी का खानदान है। इन्हां दा पुष्कर दे विच राज सी। अज जिहड़े इन्हां नू छोटियां जातां, नीवियां जातां कह के ते दुरकारदे ने, वो किते जाके इतिहास दे दर्शन कर लैन। बाबा खोखर दा कबीला इन्ना चढ़दी कला दा ते सुचम विच रहन वाला सी। अज ते असी जने खने नू कह दिंदे आ ये मजहबी सिख है। साध संगत जी माफ़ कर देना, ये मजहबी सिख कोई जात नहीं गी। इनू जात ना बनाया जावे, क्योंकि देखा जाता है अज एक तात पराई नू मुख रख के, ईरखा नू रख के मुख, एक दवैश नू मुख रख के, जात पात नू मुख रख के, गंदी सोच नू मुख रख के, मुख वाक पातशाही 10वीं, हम है मजहबी मजहब हमारा, हिंदू तुर्क दोहे से न्यारा। ये मुख वाक पातशाही 10वीं है ते इहदा नरादर किया जाता है। एक बंदा बीड़ियां पींदा, सिगरटां पींदा, जर्दे नाल मूँह भरिया, और जो जहान दा वैल करदा, कहंदे जी ये मजहबी सिख है। मजहबी सिख ओनू कहा गया सी जिहड़ा देग च उबलिया, आरे नाल चीरिया, खोपर लथ गया, कीमा कीमा कुतरिया गया, बच्चियां दे टोटे झोलियां च पै गए, आंदरा गलां च पै गईयां। उन्हां नूं कहा गया सी ये पक्के मजहबी सिख आ, ये जात नहीं है। साध संगत बाबे खोखर दा ऐसा कबीला सी उस टाइम सारियां विचों सिरकड़। पुष्कर दे विच इन्हां दा राज सी। ये कबीला जदों चलदा सी ना, सुचम इन्नी रखदा सी, किसे दे खूह तो पानी नहीं सी पींदा। 1200 सन दी गल आ। साध संगत जी 800-900 साल पुरानी गल। हुण नहरां निकल गईयां राजस्थान च, पानी की पीण की कमी गर्मियां दे विच अज भी आउंदी उत्थे, पर उन्हां समयां च जदों नहरां नहीं सी हैगियां, पानी खारे सी, 500 फुट खूह पुटने पैंदे सी। पर ऐसे बवेकीए सी ये गुरसिख, जिहड़ा इन्हां दा खानदान सी खोखरां दा। साध संगत ये अपना खूह पुट के पानी पींदे सी। जदों कबीला अगे चलदा सी ना, ते ओह खूह दान कर जांदे सी। अज भी किसी ने वेखना होवे, पुष्कर इलाके च चले जाओ, खूह ते जाओगे तो उत्थे एक प्लेट लगी होगी संगमरमर दी, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ लिखिया होगा विरासते खोखर। वो दान करके जाते सी भी ये खोखरां दी विरासत आ। साध संगत जदों मुसलमान लड़कियां दे रिश्ते हो गए इन्हां दे नाल, राजपूत सरदारां नाल, इन्हां कबीलियां नाल, फिर ये मुसलमान लड़कियां दे जिहड़े पेट तो बच्चे पैदा होए उन्हां नूं ब्राह्मण जिहड़े सी वो रंगड़ कहण लग पए ते ब्राह्मण लोकां ने इन्हां रंगड़ां दा समाजिक बाईकाट कर दिता। जदों समाजिक बाईकाट इन्हां दा कर दिता उस टाइम ब्राह्मण दा बोल बाला सी, ब्राह्मण ही सब कुछ करदा सी। ब्राह्मण जी दा बाईकाट कर दिंदा सीगा, समाज विच उहदा जीना बड़ा बेहाल हो जांदा सी। जदों ब्राह्मणां ने इन्हां रंगड़ां दा समाजिक बाईकाट कर दिता राजपूत घराणियां दा, ते इन्हां दी धी दा रिश्ता कोई लैंदा नहींगा, इन्हां दे पुੱਤ नूं कोई लड़की देंदा नहींगा। जे कोई खेती करदा उन्हों कोई बीज का इंतजाम नहीं कितों, जे उन्हें इधरों उधरों करके बीज का इंतजाम कर लिया
ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਤਨੇ ਬੇਵਸ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡਿਆ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਇੱਧਰ ਆਣ ਕੇ ਤੇਗ ਮਾਰੀ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ, ਇੱਥੇ 2 ਕਿਲੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਮੁਬਾਰਕ। ਹਨੂਮਾਨ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ 2 ਭਰਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਰੰਗਰੇਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਲੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਦਿੱਕਤ ਬੜੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਘਰਾਣੇ 'ਚੋਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਔਰਤਾਂ, ਕੋਈ ਦਾਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਅਫਗਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਸੀ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਰੰਗਰੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਦੁਖੀ ਹੋਏ, ਇੱਧਰੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ। ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਜੂ ਬਲ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵਿਖਾਏ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਰਾਤਬੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਤੇ ਰੂਸ, ਅਮਰੀਕਾ, ਚਾਈਨਾ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਰੂਦ ਦੀ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਈਰਾਨ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਇਰਾਕ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਸੀ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਤੇ ਅਫਗਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣੇ, ਕਾਰੀਗਰ ਬਣੇ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗਰੇਟੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰੰਗਰੇਟਿਆਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਲਮੀਕ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ। ਬਾਲਮੀਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਏ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬਾਲਮੀਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਰੰਗਰੇਟਿਆਂ ਦਾ, ਬਾਲਮੀਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ। ਕੁਝ ਘਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅਫਗਾਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੁਰਾਤਬੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੰਗਰੇਟੇ ਅਫਗਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਫਗਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਰੰਗੜ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੀਰਥ ਵਸਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੀਰਥ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਪ੍ਰਭ ਪੇਖਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਰੰਗਰੇਟੇ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ। ਆਣ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਏ ਨੇ। ਵੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲੱਲਾ ਖੱਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਤੀਸਰ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨੀ ਰੰਗਰੇਟੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਚਰਨ ਪਾਉਣ ਲਈ। ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰੰਗਰੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਟਰੀ ਮੈਨ ਜੇ ਤੇ ਆ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਓ, ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਓ, ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਣੇ ਦੱਸੋ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਜੱਟੂ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਰੰਗਰੇਟੇ ਭਾਈ ਜੱਟੂ ਨੇ
ट्रेनिंग दी सी शस्त्र विद्या की, जंग युद्ध की नीति सारी सिखाई सी। ते जदों शाहजहान दे नाल जंग हुई सी ते पहली जंग लोहगढ़ के किले विच लड़ी गई सी जदों, ते उत्थे भाई जट्टू की कमांड थले ये जंग हुई ते रात सारी जंग लड़ते रहे। दिन चढ़िया तो बहुत सारी फौज मुगलों की मार दी। फिर लोकेशन पता चल गया तो किले चों बाहर आके जदों किरपानां दे नाल बरशियां दे नाल लड़े, उदों भाई जट्टू 25 सिखां दे नाल शहीद होया। साध संगत जी, ये वो रंगरेटे ने जिन्हां ने धन गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं बेनती करके ते अमृतसर शहर दे विच लोहा ढालन वाली भट्ठी लाई सी। वो भट्ठी लाई सी जिहदे विच तोहफां ढालियां गईयां, बंदूकां ढालियां गईयां। अज पंथ दे दोखियां ने रंगरेटियां दा इतिहास मिटाउण वास्ते ऐसे कदम चुके ने कि जिहड़ा सिख पंथ का इतिहास एक हासोहीना इतिहास बन गया। कि जदों जी हमला हो गया अमृतसर ते शाहजहान की फौज चढ़ के आई ते बाबा बिधि चंद पुछदे आ जी महाराज उन्हां कोल तोहफा ने, असी किवें लड़ीए? ते महाराज कहंदे एक बेरी दा मुੱਢ पिया है, इनू तोहफ बना लो। जदों सूझवान विग्यानी पुरुष पढ़े लिखे हिस्टोरीयन सवाल करन ते जवाब नहीं आउंदा, साध संगत जी कल्ले लोहे की तोहफ बनी होवे ते एक गोला भी नहीं दागदी, नाल दी नाल बैरल फट जाती है। ते जिहड़ी बेरी है सुक्की हुई बेरी है, खोखली है अंदरों, वो तो खुद बरूद है। तो जदों बरूद नूं अग लगी सब तो पहले तो बेरी ने फटना है, तो गोला कित्थों चलू उहदे विच। इतिहास का मजाक बना दिता इन्हां दोखियां ने। हिस्टरी दसदी आ, अमृतसर की हिस्टरी पढ़ लेना। अमृतसर दे विच सब तो पहला पूरे भारत दे विच जिहड़ी लोहे नूं गर्म करके कुट्टण वाला प्रबंध बड़ा सी, पर लोहे नूं पानी बना के मन मर्जी की शेप देनी, धातां रला के मिक्स करके शेप देनी, ये पहली भट्ठी पहला कारखाना अमृतसर विच लगा सी। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने लाया सी ते रंगरेटिया ने बेनती करके एक कारखाना लगवाया सी ते तोहफां बंदूकां पिस्तौल इत्थे ढाले गए सी। 7-7 धातां नूं मिला के फिर तोहफ बनदी सी। तोहफ दी बैरल, बंदूक दी बैरल बनदी सी। जिहड़ियां कुछ धातां जिवें तांबा है, पित्तल है, भी कांसा है, ये ठंडा रखदियां ने, लोहे नूं फटन नहीं दिंदियां। सोना भी विच पाया जांदा, चांदी भी पाई जांदी, जिस्त पाई जांदी, फिर उन्होंने पानी बना के ढालियां जांदियां। वो ढालियां जिहड़ियां रंगरेटियां ने तोहफां तैयार कीतियां सी, उन्हां दे नाल गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज ने 4 जंगां लड़ियां। इधर जिहड़े कुछ इत्थे अपना राज करदे सी ते उन्हां दा कोई साथ नहीं सी देंदा, कोई सपोर्ट नहीं सी करदा, ते खोखरां दा राज ढैंदा 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 साध संगत जी थोड़ा जिहा रह गया। खडूर साहिब तो लैके रमदासपुरे तक खोखर परिवार मजहबी सिख रंगरेटिया ने 95 पिंड वसाए। 95 हौली हौली बाईकाट है समाजक। ब्राह्मण का दोष बड़ा तगड़ा लगा है तो इन्हां दा कोई साथ नहीं देंदा। साध संगत इतने मजबूर हो गए कि मजदूरी करनी पै गई। भाई सुग्गा इन्ना कमज़ोर पै गया, साध संगत जी कुछ भी नहीं कोल रहा। अखीर नूं वो बीमार हो के काल चलाना कर गया। भाई बूरा, भाई कलियाणा ते बीबी सीरा, ये रशिया, ये 3 भैन भरा ते विधवा माँ इन्हां नूं पालदी है। बकरियां चारदे ने एक किराए ते लैके। लोगों ने बकरियां छड्डियां ने, भाड़ा लेंदे ने ते ये बकरियां चारदे। करतारपुर की धरती ते अजे करतारपुर नगर नहीं सी वसिया जदों ये गुरु नानक की शरण विच आए सी।
भाई बूरा वड्डा है, गोरा चिट्टा है, भूरा रंग है, इस करके उन्होंने बूरा बूरा कहते सारे। उन्होंने समय च लछणा तो नाम रखा जाता सी। अज तो असी इतिहास ही बदल दिता। अज जिहड़ा रज के काला हुंदा ना तो उहदा नाम रखा हुंदा गोरा, तो जिहड़ा गोरा चिट्टा हुंदा उहदा नाम काला रखा हुंदा है। साध संगत जी, उन्होंने समयां दे विच इदां दा हिसाब किताब सी कि जिद्दां दा कोई मनुख हुंदा सी उदां दा ही उहदे लछणां तो नाम रखा जांदा सी। भाई कल्याणा उहदा मत्था चपटा है ते उहनूं सारे भाई कल्याणा कल्याणा कहंदे ने। भाई बूरा बड़ियां सोहणियां गल्लां करदा गुरु नानक देव जी महाराज नाल बचपन दे विच ही उसने पिता दा साया उठिया ते घर दे हालात वेखे ने, जीवन तो उपराम होया है। सतगुरां नूं कहंदा जी साडा जन्म सवार दो। महाराज कहंदे ने कि बई तुसी बाल रूप जे, तुहाडा ते अजे खाण पीण दा खेडण मल्लण दा समा है, तुसी अजे हुणे कि इधर नूं तर पए। बाबा बूरा कहंदा 7 साल दी उम्र है। कहन लगा पातशाह घर विच मेरी माँ जदों चुल्हे विच अग बालदी है ना ते मैं रोज़ वेखदा छोटियां लकड़ां नूं अग पहला लगदी है, इसलिए मैनूं मौत तो डर लगदा, कृपा करो तुसीं। उदों महाराज ने पूछया तेरा नाम की है? उन्हें कहा बूरा। दूजे दा कल्याणा, भैन दा नां रशिया। सतगुरु सच्चे पातशाह जी हस के कहन लगे बूरिया उम्र तेरी बचपना है, गल्लां बुढ़िया वालियां करदा तूं। उस दिन तो जदों गुरु दे भेंट हो गए दोवें भरा, माता भी उत्थे ही आ गई फिर ते भैन ते उत्थे आउणी सी नाल। गुरु के लंगरां च सेवा करदे ने सारे, जिस तरह भी हुंदी संगत दे विच सेवा सिमरन नाल जुड़ गए ने ते संगत फिर सियाणियां गल्लां करदा है ते सारे उन्होंने बुढ़ा कह के बुलाउण लग पे बाबा बुढ़ा बाबा बुढ़ा। ये वो भागां वाला खानदान है, बाबा बुढ़ा बाबा कल्याणा बीबी रसिया, जिन्होंने गुरु नानक ने पालिया। जवान होए ने ते गुरु नानक साहब ने इन्हां तिन्नां भैन भरावां दे विआह कीते ने। ये मजहबी सिख रंगरेटे परिवार चों आ। जिहड़ी बीबी रसिया है सीरी भी उहनूं कहिंदे सी, ਉਹਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਦੋਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਰੰਗਰੇਟਿਆਂ ਦਾ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉਦੋਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ 2 ਵਾਰ ਉਦੋਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੀਬੀ ਰਸੀਆ ਦੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਗਰ ਵਸ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਵਸ ਗਿਆ ਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਗੈਰ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਉਹ ਕਾਰਜ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਬੱਚਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਬੱਚਾ ਸੰਤ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਬੱਚਾ ਸੇਵਕ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਲ ਦੇ, 2 ਸਾਲ ਦੇ, 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸੀਨ ਰੱਖੀਏ। ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਪਾੜ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੜਫਦੇ ਦਾ ਹੱਥ ਭਰ ਕੇ, ਰੁੱਗ ਭਰ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਦਰਾ ਕੱਢ ਲਵੇ
तो वो आंदरा जे मेरे गल च पाउंदे तो मेरे नाल की बीतदी। फिर पता लगता है कि उन्हां बीबियां ने किड्डी वड्डी कुरबानी की है, किन्नी महान कुरबानी। वो 2 साल दे 3 साल दे बच्चे सिख पंथ दे शहीद है। आ तुसी उस नगरी विच बैठे हो। कदी मुहम्मद बिन कासब आया सी 500 ईस्वी विच, उन्हें दावा किया सी, सोमनाथ मंदिर तक गया सी, उन्हें दावा किया सी कि मैं हिंद जित लिया, सर कर लिया, मतलब जित लिया। तो फिर उसने आ शहर वसाया सी ते इसका नाम रखा सी सर हिंद। 500 सन विच इहदा शहर का नाम रख के ते शहर वसाया सी। ते मजबूत इन्ना सी, अकबर दे वेले 22 सूबे सी, उन्हां सूबियां दे विच गवर्नर, सूबेदार, मौलवी, कोई भी अफसर सी, कोई भी जगीरदार सी, घर बनाउंदा सी ते सरहंद विच बनाउंदा सी, हवेली बनाउंदा सी। बैंक हुंदे नहीं सी उदों, जिन्ना भी धन दौलत उहदे कोल हुंदा सी ते सरहंद विच ही नपदा सीगा आके आपदा। ते जदों सरकारी कामां तो विहला हो जांदा सी ते आराम दी जिंदगी सरहंद विच जिउंदा सी। बड़े हमले होए ने, तुगल आए, मुगल आए, फिर मुगल आए, बड़े आए ने इत्थे चढ़ के, पर सरहंद नूं कोई फतेह नहीं कर पाया सी। ते साध संगत जी 1704 विच छोटे छोटे साहिबजादे जिन्होंने अदब नाल साहिब बाबा जोरावर सिंह ते साहिब बाबा फतेह सिंह जी कह के पुकारिया जाता है। इन्हों दोनों साहिबजादियों ने सरहंद फतेह कर दी सी, क्योंकि 21 जज बैठे सी इत्थे कचहरी विच। इतिहास विच पहला ही यह स्थान है कि जिन्हों का फैसला करने वास्ते 21 जज बैठे ने। 21 जजा ने बड़े ही तरीके वरते कि किद्दां इन्हां दोनों बच्चों को हराया जाए, क्योंकि शरअ नहीं सी सज़ा देंदी इन्हां मासूम बच्चों को। इस्लाम शरअ नहीं देंदी सज़ा। किधरे तो इन्हों डरावे दिते गए, लालच दिते गए, फिर वड्डा दरवाजा बंद करके छोटा दरवाजा खोलिया गया, पर इन्हां बच्चों को हरा नहीं पाए। ये बच्चे जित गए तो सरहंद हार गई। आपां नूं कई बारी पता ही नहीं, असीं खुलासे ही नहीं करते। कई बारी असीं जो इतिहास की गल करते कि पहली बारी बंदा सिंह बहादुर ने सरहंद फतेह की। नहीं साध संगत जी, बंदा सिंह बहादुर ने सरहंद मलिया मेट की है, सरहंद जित्ती, सरहंद फतेह की। अज फतेहगढ़ ਇਹਦਾ नाम क्यों पिया है? ये फतेह की है फतेह सिंह हुणां ने, तां ਇਹਦਾ नाम फतेहगढ़ पिया है। ये सरहंद 500 साल विच वसी सी, 500 ईस्वी विच ते 1704 विच ये फतेह हुई सी। इदों पहला कोई इहनूं जित नहीं सके। वो शहीदां दे तुसीं वारस हो, इतिहास तो जाणू होना तुहाडा बहुत जरूरी है। ते जिहड़े पंथ दे दोखी है उन्हां नूं दरकिनार करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो पंथ विच वंडियां पा के ते ऊच नीच जात पात जिहड़ी ये विपरन की रीत फैला रहे हैं। यही वजह है कि सतगुरां ने कहा सी, जब लग खालसा रहे न्यारा तब लग तेज दियूं मैं सारा, जाबे गहे विपरन की रीत मैं ना करूं इनकी प्रतीत। साध संगत जी, ये बच्चे जदों जवान होए ने, उधरों नगर भी वस गया करतारपुर साहिब। धन गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज आ जिन्हों ने डेमोक्रेसी लोकतंत्र नूं जन्म दिता। अज सानू पूछया जाए कि डेमोक्रेसी ते लोकतंत्र का जन्मदाता कौन, तो असी कोई कहूगा जी रूस का जिहड़ा स्टैलिन सी, कोई अमेरिका का जिहड़ा अंदोलनकारी सी उहदा नाम लऊगा, पर कोई नहीं जानता कि इन्हां नूं जन्म गुरु नानक ने दिता सीगा। साध संगत जी, जिस तरह रैड क्रॉस आ, रैड क्रॉस का बानी भाई कन्हैया है, साड़ी बदकिस्मती असी इन्हां नूं प्रचारिया नहीं। तो वो वर्ल्ड वार 2 का एक सिपाही है ब्रिटिश का, जिन्हें पानी पिलाया फौज नूं, सिर्फ ब्रिटिश की फौज नूं। भाई कन्हैये ने तो दुश्मनों नूं पानी पिलाया, पर असी रैड क्रॉस नहीं पैदा कर सके। साध संगत जी, जिहड़ा
ਫਾਦਰ ਟਰੈਸਾ, ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਆ। ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਫਸ ਕੇ, ਈਰਖਾ ਵਖੀਲੀ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਕਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਈਸਾਈ ਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਦਰ ਟਰੇਸਾ ਆਪ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਏ ਪਿੰਗਲਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਨੇ ਆ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਬਾਬਾ, ਉਹ ਮਹੰਤ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਧੜਾ ਧੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਕਰੈਕਟਰਲੈਸ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਲਾਲਚੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਖੰਡੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਆ ਇਹ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਬਾ ਕਿਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਦਾਤਾ ਏ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਏ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰਖਾਈਏ ਤੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਪਾਠੀ, ਵਧੀਆ ਪਾਠੀ ਲਾਇਓ, ਕਬੀਰ ਫਰੀਦ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ। ਪਰ ਕਦੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੇਨਵਾਜਾ ਕੁੱਤਿਆ ਇਹ ਨਾ ਭਲੀ ਰੀਤ, ਕਬਹੀ ਚੱਲ ਨ ਆਇਓ ਪੰਜੇ ਵਕਤ ਮਸੀਤ। ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਉਜੂ ਸਾਜ, ਸੁਬਾ ਨਵਾਜ ਗੁਜ਼ਾਰ, ਜੋ ਸਿਰ ਸਾਈ ਨਾ ਨਿਵੇ ਸੋ ਸਿਰ ਕੱਪ ਉਤਾਰ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ 36 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਣ ਡਿਆ, ਕੋਈ ਗੋਪਾਲ ਜਪਣ ਡਿਆ, ਕੋਈ ਹਰੀ ਜਪਣ ਡਿਆ, ਕੋਈ ਗੋਬਿੰਦ ਜਪਣ ਡਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣੇ ਆ, ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਨ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦਿਸੇ ਬਾਹਰਾ ਜੀਓ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋਕਾ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ। ਐਸਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਵਰਲਡ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਆ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ, ਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੇ ਤੇ ਉਹੀ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕੱਲਾ ਹੀ ਚੌਧਰੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਧਰੀ ਕੱਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਚੌਧਰਪੁਣਾ ਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਤੇ ਨਗਰ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਾਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿ ਦਈਏ, 5 ਪਿਆਰੇ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਜੇ ਗਏ ਸੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੂਰਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੂਰਾ ਕਲਿਆਣਾ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਪੈੜਾ, ਭਾਈ ਲੋਧਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਨਰੋਲ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਰੰਗਰੇਟੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ, ਕਲਿਆਣਾ ਤੇ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਇਹ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਰੰਗਰੇਟੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਲੋਧਾ ਸੀ ਉਹ ਜੱਟ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਰਖਾਣ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਰਿਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ,
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਪਿਆਰੇ ਰੰਗਰੇਟੇ ਆ ਨਾ, ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਏ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਬੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਸੀ, ਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ 6 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੱਕ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਲਿਆਣੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਸੁਖਭਾਨ। ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਭਾਈ ਕਲਿਆਣੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਭਾਨ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਭਾਨ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਸੰਗੀਤ ਵਿਦਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਰਦਾਸ ਉਸਤਾਦ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਭਾਈ ਜਸਭਾਨ ਤੇ ਤਾਨਸੈਨ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਦਾਸ ਭਾਈ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਨਸੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਜਸਭਾਨ ਇਹ ਗੁਰ ਭਾਈ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਫਿਰ ਜਸਭਾਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣੇ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਏਸੀਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਲਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਉਸ ਵਿਦਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਜਸਭਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਸੁਖਭਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸੁਖਭਾਨ ਉਸ ਵਿਦਿਆਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਭਾਈ ਸੁਖਭਾਨ ਦੇ ਘਰੇ ਭਾਈ ਆਗਿਆ ਰਾਮ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। 3 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਗੀਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ ਵਿਦਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਰਬਾਬ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਧਰੋਂ ਕੋਇਲ ਦੇਸ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਆ, ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵ ਨਰਾਇਣ, ਉਹਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਲਾਜਵੰਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਵਿਦਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਆਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਨੇ, ਮਿੱਠੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਬੀਬੀ ਲਾਜਵੰਤੀ ਮੁਗਧ ਮੰਤਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੀਬੀ ਲਾਜਵੰਤੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਸ਼ਿਵ ਨਰਾਇਣ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਜਗਾਇਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਗਾਇਨ ਕਰ। ਬੀਬੀ ਲਾਜਵੰਤੀ ਨੇ ਸਿਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਐਦਾਂ ਐਦਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਆ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਗ ਗਈ ਹਾਂ ਵੀ ਹਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਪ੍ਰਯੋਗਤਾ ਦੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
इस पुरुष ਨੂੰ अपना पति मन लिया, शादी करांगी तो ये नाल करांगी। विस्तार विच नहीं जा सकते, आप समय की संभाल करनी है। साध संगत जी 1 घंटे का समा मिलिया सी, 8:15 बजे आप शुरू किया, फिर भी आप 2 मिनटां विच समाप्ति करांगे। जदों शिव नारायण पंडित नूं ये गल समझ विच आई कि बेटी ये कुछ कहती, तो वह कहन लगे परिवार नूं पुछना पऊ। सुखभान जी नूं पुछया, वो कहंदे परिवार नूं पुछना पऊ। जसभान नूं पुछया, कहन लगा भी जिन्हें शादी करनी आ सदानंद नूं पुछिए। बाबा सदानंद नूं बुलाया, जदों उहनूं पुछया उहने शर्मा के नीवीं पा लई। बस उन्हां समयां दे विच बच्चिआं दा यही इशारा हुंदा सीगा कि मैनूं सहमति है, रिश्ता तय हो गया। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਦੋਖੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰੰਗਰੇਟਿਆਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਇਤਿਹਾਸ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਨੀਂਗਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਨੀਂਗਰ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਕੀ ਦੀ ਘਰਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਵੱਜਦਾ ਸੀਗਾ। पंडित सुख जसभान, सुखभान, पंडित आग्या राम, पंडित सदानंद। जो दसिया भी सुखभान पंडित सुखभान का पुत्र पंडित सदा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗਰੇਟਿਆਂ ਦੇ ਦੋਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੇ ਜੀ ਇਹ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਸੀ। ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਪੰਡਿਤ ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਨੂੰ? ਇਹ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ, ਇਸ ਰਾਜਪੂਤ ਛਤਰੀ ਕੁਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ ਕਿ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰੰਗਰੇਟੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਿਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਿਵ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਲਾਜਵੰਤੀ ਨਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕੋ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਬਚਪਨਾ ਵੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਤਿਆ। ਲੜੇ ਵੀ, ਝਗੜੇ ਵੀ, ਰੁੱਸੇ ਵੀ, ਮੰਨੇ ਵੀ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੂੜੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਵੀ ਸੀ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਕਿਤਾਬ ਆਉਂਦੀ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਈ ਦੋਨੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਦਾ ਤੇ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਆ ਕਿ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਸੇਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਗਿਆਨ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੁਰਤ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਰੂਪ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਦਾਨੰਦ ਜੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸੇਮ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰੇ ਤੇ 1661 ਈਸਵੀ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਲਾਜਵੰਤੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਪਤਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਲਾਜਵੰਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰੇਮੋ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਪ੍ਰੇਮੋ ਦੀ ਕੁੱਖ ਚੋਂ 5 ਸਤੰਬਰ ਰਾਤੀ 1 ਵਜੇ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਪੂਰਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮਨਾ ਰਿਹਾ। 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸਦਾਨੰਦ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ
बेटे दे दर्शन करवाओ। सत संगत जी, दो सिख ऐसे ने, एक का जिक्र कर चुके हैं कि बाबा बुढ़ा जी वो ऐसा गुरसिख है जिहदे वर्गा होर गुरसिख नहीं कोई हो सकिया, जिहदे जिन्नी लंबी उम्र पंथ की सेवा होर कोई नहीं कर सकिया। 7 साल की उम्र दे विच गुरु की शरण विच आया बाबा बुढ़ा जी, ते 127 साल की उम्र विच ज्योति जोत समाया। 7 साल की उम्र च आया सी ते 120 साल कोई ऐसा होर गुरसिख इतिहास च हैगा जिन्हें 120 साल लगातार गुरु घर की सेवा की होवे, वो बाबा बुढ़ा है, वो मजबी सिख रंगरेटे परिवार च। दूजा भाई जैता, जिहदे कोल जदों जन्म होया भाई जैते दा, ते साध संगत जी सिख पंथ विच इको एक भाई जैता है जिहदे कोल गुरु तेग बहादुर साहब चल के गए ने पहली बारी दर्शन करने वास्ते। सिख दर्शन करदा, गुरु तेग बहादुर साहब कहंदे सानू बेटे दे दर्शन करवाओ, ते गुरु तेग बहादुर साहब आप चल के भाई जैते दे कोल गए। बाबा सदानंद जी ने पुत्र नूं मां दे नालों चुक्या, सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी गोदी विच रख दिता। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी इस तरह करके बच्चे नूं बाहां ते तोलदे पए ने, उहदे चेहरे वल तक के मुस्कराए ने, ते बाबा सदानंद नूं कहंदे ने सदिया बई तेरा पुत्र ते बड़ा भारी आ, बड़ा योधा है, ये ते बड़ा बली योधा है, तेरा पुत्र ते भारी बहुत है। भाई सदा शुक्र शुक्र शुकराना करदा होया हाथ जोड़े बेनती की, सच्चे पातशाह इस बच्चे नूं कोई नाम दिओ जिहदे नाल असीं इहनूं पुकारिया करिए, बुलाया करिए। महाराज ने इस तरह करके बाहां ते तोलिया, मस्तक वाल देखिया, ते फिर एक नाम दिता गुरु तेग बहादुर साहब जी ने। कहन लगे सदिया तेरे पुत्र का नाम है जैता, ये ऐसा बली योधा है, ये कदी जितया नहीं जाएगा। ये पंथ विच इको एक सिख आ जिन्हों ये खिताब मिलिया, जिन्हों संसार दे विच विचरन वास्ते जिहड़ा नाम मिलिया वो गुरु तेग बहादुर साहब को मिलिया। सत संगत जी, बाबा जीवन सिंह जी भाई जैता 12 साल की उम्र दे विच पूरी विद्या पढ़ गए ने, ते जिहड़े गुरु तेग बहादुर साहब जी के 5 प्यारे आ, भाई मती दास, सती दास, भाई दयाला जी ते भाई उदय जी ते बाबा जीवन सिंह भाई जैता 12 साल की उम्र दे विच धन गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज के 5 प्यारियां दे हैड जथेदार है, ते धन गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी दे पर्सनल निजी सलाहकार है। एडा वड्डा रुतबा रंगरेटे गुरु के बेटे बाबा जीवन सिंह जी नूं मिलिया, ते गुरु के बेटे का खिताब मिलिया। उस गुरु के बेटे का 5 सितंबर नूं जिहड़ा जन्म दिहाड़ा है वो आनंदपुर साहिब की धरती ते मनाया जा रहा है। ये साध संगत जी पहली बारी इतिहास विच हो रहा है। अपने नगरां दे विचों बैनर ला के ते आनंदपुर साहिब नूं 5 तरीक नूं पहुंचो, ते तख्त केसगढ़ तो शामी 4 बजे तो लैके 10 बजे तक बाबा जी के जन्म दिहाड़े ते उन्हां दियां इतिहास दियां साखियां, उन्हां दे जीवन दे उत्ते झलकां पाईयां जाणगीआं। ये इतिहास का असी हिस्सा बनना है। साध संगत जदों असी इत्थों काफलियां दे रूप च चलीए, बैनर लगे होण, क्योंकि आउण वालियां नस्लां ने जदों 50 साल बाद प्रचारकां ने स्टेजां ते बाबा जीवन सिंह का इतिहास बोलिया करना ना, ते उदों जिक्र आया करना कि इतिहास विच पहली वारी 2022 सन विच पहली वारी तख्त केसगढ़ साहिब तो बाबा जी का जन्म दिहाड़ा मनाया गया। तो जदों काफलियां दे विच आपां जावांगे ना, ते अपने पुत पोतरे भी उदों फकर दे नाल कहणगे, हाँ उदों मेरा बापू भी जथा लैके गया सी, साडे पिंडों भी जथा गया सी, साडे भी बजुर्ग गए सी। उस इतिहासक समागम दे विच आपां इतिहास का हिस्सा बनना है। साध संगत जी, दास एक विद्यार्थी मजहबी सिख कौम का कूकर, कोई विद्वान नहीं है,
संथ्या पढ़ के सुनाई बेअंत भुल्लां हो गईयां। गुरु की संगत बख्शन योग है, होईयां भुल्लां दी खिमा बख्शनी। सतगुरु सच्चे पातशाह जी साडा कदम कदम लेखे चलाउने, लोक सुखे परलोक सहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। ये जिहड़ा उपराला है 5 सितंबर वाला, ये जिहड़ा बाबा ਵੀਰ ਸਿੰਘ बाबा धीर सिंह मिसल 1300 घोड़सवार के जिहड़े इस टाइम मौजूदा मुखी जथेदार है संत बाबा मेजर सिंह जी सोढ़ी साहब, उन्हां दे उपराले नाल ते सिंह साहब ਗਿਆਨੀ हरप्रीत सिंह जी अकाल तख्त साहब जी की रहनमाई हेठ मनाया जा रहा। बाबा मेजर सिंह साहब जी दियां बहुत ही जड़ियां सिख कौम नूं देन आ, जिहड़ी सेवावां जिहड़ियां निभाईआं ने, जिथे पंथ ड्यूटी लाउंदा उत्थे पहुँचते हैं, हर प्रकार पंथ की सेवा वास्ते तत्पर रहंदे ने। उन्हां दे उद्यम सदका ये पहली बारी इतिहास रचिया जा रहा। वध तो वध हाज़री भरनी है। कोटान कोट धन्नवाद सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी का, इस नगर का प्रबंधक गुरमुख प्यारियां का, ग्रंथी साहबान जी का, संगतां का, जिन्हां दे सदका दास नूं इत्थे हाज़री भरन का सुभाग प्राप्त होया। भुल्लां चुक्कां दी खिमा। अगला प्रोग्राम स्टेज सैकटरी साहब दास की फतेह प्रवान करनी जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की